मैं गुजारिश करना जनाब डॉक्टर इजहार अहमद गुलजार साहब कि तुसी आओ और सर बिल्कुल कलाम भी सुनने सर वो लेट आए ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਕਲਾਮ ਸੁਣ ਲਿਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋ ਸੁਣ ਲੈਣਾ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਡਾਕਟਰ ਇਜ਼ਹਾਰ ਅਹਿਮਦ ਗੁਲਜ਼ਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਸੁਣੀਏ ਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਇਹਨਾਂ ਸੇ ਤਾਲੀਆਂ ਹੋ ਜਾਏ बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे मोहतरम बुजुर्गों, दोस्तों, भाइयों, अस्सलाम वालेकुम। जनाब मुदस्सिर इकबाल भट्ट साहब, मैं तुहानू दिल दियां अथाह गहराइयां तो मुबारकबाद भी देना वा तो थोड़ा शुक्रिया भी अदा करदा वा कि तुसी एक अजीम शख्सियत नूं अज ट्राइब्यूट पेश कर रहे हो और सारा जिहड़ा इंतजाम इंतजाम कीता असीं दिली तौर पर तुहाडे मशकूर हाँ। स्टेज ते बैठे हुए मानयोग इलियास घुम्मण साहब, वीर सिपाही साहब ते साडे छोटे वीर सैयद साहर ज़ीशान बुखारी साहब, डॉक्टर अरशद इकबाल अरशद साहब, मियाँ जफर मकबूल साहब ते दूजे सारे सज्जना दी सेवा दे विच निगाह खलूस भरिया सलाम। सज्जनों, मैं इत्थे अगर बोल रहा कुछ छोटे मोटे लफज ते इहदे पिछे हज़रत अल्लामा डॉक्टर सैयद तनवीर बुखारी ते जनाब नूर मोहम्मद नूर कपूरथलवी दी तरबियत ते उन्हां दी दवावां दा फिजान। पहले अज दा एक वाकया शेयर जरूरी करना कि शिखर दोपहर सूरज सवा नेज़े ते 2:30 बजे का वेला ते मुल्तान चुंगी वाल जाण वास्ते मैट्रो ट्रेन का इंतज़ार किया जा रहा सी। असी उत्थे टिकट लैण वास्ते खड़े हाँ, गर्मी की इंतहा ते जनाब एक कॉल आई, कित्थे हो जी? कि जनाब टिकट लैण रहे हैं क्योंकि मुल्तान ते जाना। उन्होंने कहा आ जाओ बाहर तो तुहाडी टिकट हो गई है, तुसीं जनाब आ जाओ बाहर। असीं बाहर जनाब कार साडे लई खड़ी सी। ये कोई ऐसा प्री प्लान नहीं सी, यानी कि ये मैं इनू भी फैजान कहना लखां दा शहर उत्थे इज़हार अहमद गुलजार ते किसी दी नज़र पाई जानी नहीं मौजूदा नहीं तो होर की वा। ते मैं वो डॉक्टर अरशद इकबाल अरशद साहब ने उन्होंने भी उन्होंने शागिर्द ने ते मैं भी शागिर्द ने जा गड्डी लैके उत्थे पहुंच। उधर जनाजे ते भी टाइम ऐसा हो गया जनाब, मैं कहा शाह साहब हुण जनाजा तुसीं पढ़ाना ते शामिल होया एट द नेक्स्ट ऑफ द टाइम जो था उत्थे पहुंचे मौका मिलिया। पर ये गल्लां जी ये जनाब जे इहदे च कोई नूर मोहम्मद कपूरथलवी दा जिक्र आएगा तो समझना मेरा ही जिक्र है हाँ जी। ते क्योंकि नूर मोहम्मद नूर कपूरथलवी की वजह के नाल ही यह सारा मेरा सफ़र आ जनाब। अज तो कोई 35 बरे पहलों की गल है, कोई शाम होगी जो मैं अपने ताया जी हज़रत नूर मोहम्मद नूर कपूरथलवी की उंगली फड़ के सैयद अब्दुल्ला शाह बुखारी के उरस की एक तकरीब के पहली बारी घड़ियाल कलां आया अज तो कोई 35 बरे पहला अप्रैल की 30 तारीख में इस उरस में रात को मुशायरे का प्रबंध होना सी। मैं अपने ताए होरां दे नाल जिहड़े मैनूं फैसलाबाद विच भी होण वाले मुशायरे विच लैके जांदे सन ते ये पहला मौका सी जदों ताया जी होरां ने मैनूं पहली बारी शहरों बाहर किसी मुशायरे विच लैके आए सन। वैगन च उतर के असीं दोवें ताया भतीजा दरबार के अहाते च लंघ के उसे बैठ पे जा बैठे जिथे हजरत तनवीर बुखारी होरां अपनी सारी हयाती लंघा दी। उत्थे बंदे घट ते शायर बहुते बैठे हुए सन। ताया जी हुरी पहला भी कई बारी उत्थे आ चुके सन पर मेरी किसी भी नाल कोई जान पछाण नहीं सी। अंदरों वेड़े वालों एक बुजुर्ग आए जिन्हां छोटी छोटी दाढ़ी सी ते आके वो ताया जी हुरां नूं उन्होंने कलाम विच लैके बड़ी गर्मजोशी दे नाल मिले ते नाल ही आखण लगे बाबा जी आउण विच देर क्यों कर दित्ती सू। ते ताया जी हुरां ने सफरी मुश्किलों का कह के गल मेरे वाल टोर दी ते आखण लगे शाह साहब ये मेरा भतीजा इज़हार अहमद गुलजार है, थोड़ा बहुता लिख लुख भी लैंदा है, खैर नाल एमए पंजाबी कीता होया है। मैं मुसाफा करन लई अपने दोवें हत्थ कढे ते शाह साहब ने मैनूं भी अपने कलावे विच ले लिया ते गर्मी दे विच शरीर विच एक ठंडी हवा की लहर गर्दिश करन लग पई ते फिर शाह साहब ने मेरा हाल अहवाल पुछया ते अपने हुक्के की नड़ी फड़ के ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲੀ ਲੱਗ ਗਏ। मैं बड़े गौर नाल उन्हां वल तक्की जा रहा था। ये सी सैयद तनवीर बुखारी होरां नाल मेरी पहली मुलाकात।
ਇਹ ਮੁਲਾਕਾਤ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੇਰੇ ਤਾਇਆ ਜੀ ਜਨਾਬ ਨੂਰ ਮੁਹੰਮਦ ਕਪੂਰਥਲੇ 1983 ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਜੰਡਿਆਲਾ ਸ਼ੇਰ ਖਾਂ ਪੀਰ ਵਾਰਿਸ ਸ਼ਾਹ ਦੇ ਉਰਸ ਤੇ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰਨ ਲਈ ਗਏ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਫੈਸਲਾਬਾਦ ਦੇ ਅਮੀਰ ਰਾਹੀ ਤੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਸ਼ਾਇਰ ਵੀ ਸਨ ਤੇ ਸ਼ਾਮ ਦੇ ਮੁਸ਼ਾਇਰੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਮੀਰ ਰਾਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੈਯਦ ਤਨਵੀਰ ਬੁਖਾਰੀ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਡੇਰੇ ਤੇ ਲੈ ਆਏ ਤੇ ਜਦੋਂ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਸੈਯਦ ਤਨਵੀਰ ਬੁਖਾਰੀ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਇਲਮ ਖੋਜ ਪਰਖ ਤੇ ਸ਼ਾਇਰੀ ਦੀਆਂ ਮੁਖਤਲਿਫ ਜਿਹਤਾਂ ਵੇਖ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬੜੇ ਮੁਤਾਸਰ ਹੋਏ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਖਣ ਲੱਗੇ ਵੀ ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣਾ ਸ਼ਾਗਿਰਦ ਬਣਾ ਲਓ ਤੇ ਇੰਜ ਉਹ ਹਜ਼ਰਤ ਤਨਵੀਰ ਬੁਖਾਰੀ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਹਲਕਾ ਤਲਾਮਜ਼ਾ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਗਏ ਸ਼ਾਗਿਰਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਗਏ ਤਾਇਆ ਜੀ ਹਜ਼ਰਤ ਤਨਵੀਰ ਬੁਖਾਰੀ ਹੋਰਾਂ ਤੋਂ 25 ਵਰੇ ਵੱਡੇ ਸਨ ਸੈਯਦ ਤਨਵੀਰ ਬੁਖਾਰੀ ਕੁਲਿਆਤ ਨੂਰ ਦੇ ਮੁੱਢਲੇ ਅੱਖਰਾਂ ਵਿੱਚ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਮੁੱਢ ਲਾਹ ਤੋਂ ਹੀ ਬਾਬਿਆਂ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਰਿਹਾ ਬਾਲਪੁਣੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਚੌਖੇ ਯਾਰ ਬਾਬੇ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਇਹਨਾਂ ਬਾਬਿਆਂ ਚੋਂ ਹਜ਼ਰਤ ਅਲਾਮਾ ਅਬੁਲ ਮਜ਼ਰ ਮੁਹੰਮਦ ਮੌਲਵੀ ਗੁਲਾਮ ਰਸੂਲ ਚੌਹਾਨ ਮੌਲਵੀ ਸਰਾਜੁद्दीन हजरत अल्लामा गुलाम याकूब अनवर बाबा अहमद यार मजबूर हजरत मोहम्मद अली फायक ते बाबा जी नूर मोहम्मद नूर कपूरथलवी दे नाम मेरे दिल ते अजे तीक उकरे हुए बाबा जी नूर कपूरथलवी हुरी मेरे बड़े ही गूढ़े बेली सन शाह साहब लिख रहे हैं जेड़े उम्रों में तो 25 साल बड़े सन यानी मैं एक नस्ल उन्हां नालों छोटा सा एक छोटा सा उन्होंने वडियाई की गल ये वे भी वो मैनू शायरी में अपना उस्ताद बनते सन छोटा होने पारों मेरा फर्ज सी भी मैं उन्हों का अदब करा इस पारों मैं उन्होंने बाबा जी आख के कमांदा बुलाता सा उन्होंने मेरे नाल बेतकल्फी नाल कदे भी गल नहीं सी कीती पर मैं उन्होंने यार बेली समझदे होया उन्हां नाल बेतकल्फी ही वरतदा सा असल में मैं उन्हां दी शख्सियत दे सूझ सपन उत्ते दिलों पजानो आशिक सा उन्होंने मैनू बड़े लंबे चौड़े खत लिखने ਜਿਹੜੇ कदी ਸ਼ੇਰਾਂ ਵਿੱਚ ਤੇ कदी ਨਸਰ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਇਹਨਾਂ ਖਤਾਂ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ ਦੋਸਤਾਨਾ ਨਹੀਂ ਅਕੀਦਤਮੰਦਾਨਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਕਿ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਲਿਖੇ ਗਏ ਮੇਰੇ ਖਤਾਂ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ ਤੇ ਲਹਿਜਾ ਦੋਸਤਾਂ ਵਰਗਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਫਿਰ ਵੀ ਮੇਰੇ ਚੌਖੇ ਖਤ ਇੰਜ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਜਿਵੇਂ ਕਿਸੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨੂੰ ਲਿਖੇ ਜਾਂਦੇ ਸ਼ਾਹ ਸਾਹਿਬ ਲਿਖ ਰਹੇ ਨੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਾਹਰਦਾਰੀ ਵਾਲੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮੈਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੂਰ ਕਪੂਰਥਲਵੀ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਨਜ਼ਮ ਲਿਖੀ ਜਿਹਦੇ ਕੁਝ ਸ਼ੇਰ ਇੰਜ ਨੇ बाबा नूर मोहम्मद नूर नूर मुहब्बत थी भरपूर हथी बदे बांधे होदे फिक्र तखय्युल सोच शाऊर बुढ़े बारे गबरू होया होके जज्बे अंदर चूर बुढ़े बारे गबरू होया होके जज्बे अंदर चूर मेल के दूई वालियां विथा दिल दा खप्या खप्पा छड़िया पूर विचली मंजिल दा उराही ना मुख्तार ते ना मजबूर खासा वाली गल करेंदा रहंदा आमा कोलों दूर रस्म रिवाज दा कैदी नहीं हो ओदा अपना एक दस्तूर रब नू रब दे कारण पूजे मंगदा नहीं ओ हूर कसूर ओदियां नज़मां दे हीरो ने हथी कामे ते मजदूर बाबा जी हुरी कदी कदी मेरे किसी शेर वल्ले इशारा करते हुए कोई शेर कह जाते सन मिसाल दे तौर ते शेर सुनो यारी ला के बिजलियां नाल ओने तीला तीक भी नहीं अखीर रखना जब मैं जदों भी किधरे कोई कमला ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਬਸ ਤੁਸੀਂ ਤਨਵੀਰ ਰੱਖਣਾ ਤੇ ਬਿਜਲੀਆਂ ਨਾਲ ਯਰਾਨੇ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖ ਕੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੂਰ ਕਪੂਰਥਲਵੇ ਨੇ ਆਖਿਆ ਬਿਜਲੀਆਂ ਨਾਲ ਯਰਾਨੇ ਪਾਉਣੇ ਹਜ਼ਰਤ ਕੰਮ ਤੁਹਾਡਾ ਇੱਥੋਂ ਤੀਕ ਪਹੁੰਚ ਨਾ ਸਕਦਾ ਅਜੇ ਦਿਮਾਗ ਸਾਡਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦਾ ਸ਼ੇਰ ਬਿਜਲੀ ਨਾਲ ਯਰਾਨੇ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਤੇ ਝੋਟੇ ਜਾਂ ਖਬਰੇ ਅਕੀਦਤਮੰਦੀ ਦਾ ਇਜ਼ਹਾਰ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਬੰਦੇ ਦੀ ਖਬਰੇ ਫਿਤਰਤ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਜਾਂ ਹਸਤੀ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਅਕੀਦਤ ਵਾਬਸਤਾ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਸਾਰੇ ਜਹਾਨ ਨਾਲੋਂ ਉੱਚਾ ਸਮਝਦਾ ਹੈ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੂਰ ਕਪੂਰਥਲਵੀ ਨੇ ਸਾਰੀ ਹਯਾਤੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਮਿਥਿਆ ਤੇ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨਾਲੋਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਸਮਝਦੇ ਸਨ ਇਹ ਖਬਰੇ ਰਾਜਪੂਤੀ ਖੂਨ ਦਾ ਅਸਰ ਸੀ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਪਿੱਠੂ ਅਰਬਾਂ ਦਾ ਲਾਗੀ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਭਰਬਾਂ ਦਾ ਪਰ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਪਿੱਠੂ ਅਰਬਾਂ ਦਾ ਲਾਗੀ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਭਰਬਾਂ ਦਾ ਪਰ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪੂਜਾ ਵਾਲੀ ਹਿੱਸ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਸੇ ਬੁੱਤ ਦੀ ਲੋੜ ਪਈ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਮੇਰੇ ਜਿਹੇ ਪੱਥਰ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਗੁਰੂ ਮੰਨ ਲਿਆ ਜਿਵੇਂ ਧੰਨੇ ਨੇ ਪੱਥਰ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਸਭ ਕੁਝ ਮਿੱਥ ਲਿਆ ਸੀ ਮੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸਤਾਦ ਖਬਰੇ ਬੇਉਸਤਾਦਾ ਨਾ ਹੋਣ ਦਾ ਮਿਹਣਾ ਧੋਣ ਲਈ ਫੜਿਆ ਸੀ ਸ਼ਾਹ ਸਾਹਿਬ ਲਿਖ ਰਹੇ ਨੇ ਦੂਜਾ ਉਹਨਾਂ ਆਪਣੀ ਅਕੀਦਤ ਦੇ ਜਜ਼ਬੇ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਨੇ ਕਿਵੇਂ ਵਰਚਾਉਣਾ ਸੀ ਇਸੇ ਪਰੋਂ ਇਹ ਖਾਨਾਪੂਰੀ ਉਹਨਾਂ ਮੇਰੇ ਨਾਂ ਤਨਵੀਰ ਬੁਖਾਰੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਾ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਅਕੀਦਤ ਭਰੇ ਚੌਖੇ ਸ਼ੇਰ ਆਖੇ
ਉਹਦੀ ਕਿਲਕ ਦਾ ਇੱਕੋ ਮਿਸਰਾ ਲੱਖ ਦੀਵਾਨਾ ਕੋਲੋਂ ਭਾਰੀ। ਤੇ ਮੈਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਹੋਰਾਂ ਨਾਲ ਕਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰੁੱਸਿਆ, ਪਰ ਬਾਬਾ ਜੀ ਉਹਨੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਇਸ ਗੱਲੋਂ ਰੁੱਸ ਪੈਂਦੇ ਸਨ ਕਿ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਤਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਵੇਲੇ ਸਿਰ ਨਹੀਂ ਸਾਂ ਦੇ ਸਕਦਾ, ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਲਾਇਲਪੁਰ ਨਹੀਂ ਸਾਂ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂ ਜੇ ਮੇਰੇ ਪੈਰਾਂ ਨੂੰ ਮਹਿੰਦੀ ਲੱਗੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਹੋਰੀ ਮੇਰੀ ਮਜਬੂਰੀ ਨੂੰ ਰੁੱਸੇ ਦਾ ਨਾਂ ਦੇ ਕੇ ਆਖਦੇ, ਭਾਵੇਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਨਾ ਬੋਲੇ, ਜਿਉਂਦਾ ਬਸਦਾ ਰਵੇ ਬੁਖਾਰੀ। ਮੈਂ ਬਾਬੇ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸ਼ੇਰਾਂ ਬਾਰੇ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝਿਆ ਕਿ ਮੇਰੀ ਵਡਿਆਈ ਲਈ ਆਖੇ ਗਏ ਨੇ, ਕਿਉਂ ਜੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਡਿਆਈ ਦਾ ਕਾਇਲ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਤੇ ਐਵੇਂ ਇੱਕ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸੀ ਬਾਬੇ ਹੋਰਾਂ ਦਾ, ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਪੱਥਰ ਜਿਹੜਾ ਧੰਨੇ ਨੇ ਲੱਭਿਆ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਸਭ ਕੁਝ ਮਿੱਥ ਕੇ ਆਪਣੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਪਾ ਲਈ ਸੀ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਸ਼ੇਰ ਜਿਹੜੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੂਰ ਕਪੂਰਥਲਵੀ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਲਈ ਆਖੇ ਨੇ, ਉਹ ਮੇਰੇ ਲਈ ਨਹੀਂ, ਉਸਤਾਦ ਲਈ ਨੇ, ਪੀਰ ਲਈ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਲਈ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਯਾਨੀ ਚੇਲਾ ਹਾਂ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੂਰ ਮੁਹੰਮਦ ਨੂਰ ਕਪੂਰਥਲਵੀ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਹਜ਼ਰਤ ਤਨਵੀਰ ਬੁਖਾਰੀ ਦੇ ਨਾਮ ਬੇਸ਼ੁਮਾਰ ਨਜ਼ਮਾਂ ਲਿਖੀਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੁਝ ਮੁਖਤਸਰ ਮੈਂ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਮੇਰਾ ਸ਼ਾਇਰ ਹੋਣ ਨੂੰ ਜੀ ਕਰਦਾ, ਹੁਣ ਸ਼ਾਇਰ ਬਣਿਆ ਨਹੀਂ ਸਰਦਾ, ਇੱਕ ਹੈ ਤਨਵੀਰ ਬੁਖਾਰੀ ਜੀ, ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਬੜੀ ਪਿਆਰੀ ਜੀ, ਉਹਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਰਮਜ਼ ਨਿਆਰੀ ਜੀ, ਉਹ ਖਾਲੀ ਭਾਂਡਿਆਂ ਨੂੰ ਭਰਦਾ, ਮੇਰਾ ਸ਼ਾਇਰ ਹੋਣ ਨੂੰ ਜੀ ਕਰਦਾ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਨਜ਼ਮ ਚ ਲਿਖਦੇ, ਮੈਨੂੰ ਸ਼ੌਕ ਦੀ ਚੜੀ ਖਮਾਰੀ ਏ, ਮੇਰੀ ਕਿਸਮਤ ਰੱਬ ਸਵਾਰੀ ਏ, ਅੱਜ ਆਇਆ ਪੀਰ ਬੁਖਾਰੀ ਏ, ਹੁਣ ਫੁੱਲ ਜਾਮਣ ਗਈਆਂ ਸਭ ਗੰਢਾਂ, ਅੱਜ ਦੱਸੋ ਨੀ ਮੈਂ ਕੀ ਵੰਡਾ। ਇਹ ਸ਼ੇਰ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੂਰ ਕਪੂਰਥਲਵੀ ਦੇ ਪੰਜਾਬੀ ਕੁਲੀਆਤ ਵਿੱਚੋਂ ਲੈ ਗਏ ਨੇ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਫਾਤ ਤੋਂ 5 ਵਰੇ ਮਗਰੋਂ 19 ਸਤੰਬਰ 2002 ਨੂੰ ਛਾਪੇ ਚੜਿਆ। ਮੈਂ ਇਸ ਕੁਲੀਆਤ ਦਾ ਮਸਵਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਹਜ਼ਰਤ ਤਨਵੀਰ ਬੁਖਾਰੀ ਦਾ ਵੇਖਿਆ ਭਾਲਿਆ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਫਾਤ ਤੋਂ ਕੁਝ ਵਰੇ ਬਾਅਦ ਜਨਾਬ ਤਨਵੀਰ ਬੁਖਾਰੀ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ। ਆਪਣੀ ਬੈਠਕ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਹ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਲਗਭਗ 300 ਸਫ਼ੇ ਕੰਪੋਜ਼ ਕਰਕੇ ਸਾਹ ਲਿਆ। ਰਾਤ ਅੱਧੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਬੀਤ ਗਈ ਸੀ, ਕਈ ਸ਼ੇਰਾਂ ਦੇ ਮੌਕੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਦਰੁਸਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਪਰ ਪਹਿਲਾਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਮਸ਼ਵਰਾ ਕਰਦੇ ਤੇ ਫਿਰ ਫਾਈਨਲ ਕੰਪੋਜ਼ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ। ਇੰਜ ਇਹ ਉਸ ਹਰਫਨ ਮੌਲਾ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਤਨ ਤਨਹਾ ਇਕੱਲਾ ਹੀ ਕਈ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਸ਼ਾਹ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਤਾਲੁਕ ਬਣੇ ਨੂੰ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 35 ਵਰੇ ਬੀਤ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਮੇਰੇ ਤਾਇਆ ਜੀ ਨੂੰ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਚਲਾਣਾ ਕੀਤਿਆਂ 26 ਵਰੇ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਤਾਏ ਦੀ ਵਫਾਤ ਤੋਂ ਮਗਰੋਂ ਇਸ ਤਾਲੁਕ ਨੂੰ ਸ਼ਾਹ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਮੁਹੱਬਤ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਫਕਤ ਪਰ ਨਿਭਾ ਰਿਹਾ। ਸਾਲ ਛਮਾਈ ਵਿੱਚ 1-2 ਵਾਰੀ ਜ਼ਰੂਰ ਸ਼ਾਹ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਜਾਂਦਾ, ਫੋਨ ਉੱਤੇ ਅਕਸਰ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਰਾਬਤਾ ਰੱਖਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਸ਼ਾਨ ਤਨਵੀਰ ਬੁਖਾਰੀ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਸਲਾਮ ਪੜਾਉਣ ਦੀ ਦਰਖਾਸਤ ਕਰਦਾ। 35 ਵਰੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਇਆ ਜੀ ਨੇ ਹਜ਼ਰਤ ਤਨਵੀਰ ਬੁਖਾਰੀ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਸੀ, ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਇਜ਼ਹਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸ਼ਾਗਿਰਦੀ ਵਿੱਚ ਲੈ ਲਓ, ਆਈ ਚਲਾਈ ਲੱਗੀ ਰਹੇਗੀ। ਸ਼ਾਹ ਸਾਹਿਬ ਨੇ 10 ਰੁਪਏ ਦੇ ਨੋਟ ਤੇ ਦਸਤਖਤ ਕਰਕੇ ਨੋਟ ਮੇਰੇ ਹਵਾਲੇ ਕੀਤਾ ਤੇ ਇੰਜ ਆਪਣੇ ਸ਼ਾਗਿਰਦਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰ ਲਿਆ। ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ ਨੂਰ ਮੁਹੰਮਦ ਕਪੂਰਥਲਵੀ ਦੇ ਤਨਵੀਰ ਸੈਯਦ ਤਨਵੀਰ ਬੁਖਾਰੀ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਖੁੱਲ ਕੇ ਕੀਤੋ ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਜ਼ਹਾਰ ਕੀਤਾ। ਲਿਖਦੇ ਨੇ, ਚੱਲ ਚਿੱਠੀਏ ਪਹੁੰਚ ਕੜਿਆਲ ਛੇਤੀ, ਮੇਰੇ ਪੀਰ ਨੂੰ ਕਵੀ ਸਲਾਮ ਮੇਰਾ, ਭੁੱਲ ਗਏ ਜੇ ਹੁਣ ਉਹ ਖਾਦਮਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਹੀ ਪਈ ਨੂਰ ਹੈ ਨਾਮ ਮੇਰਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਖਿਆਲ ਨੂੰ ਹਿੱਕ ਨਾਲ ਲਾਈ ਰੱਖਾਂ, ਅੱਠੇ ਪੈਰ ਇਹੋ ਹੈ ਕੰਮ ਮੇਰਾ, ਲੋਕਾਂ ਇਸ ਮੈਖਾਨਿਓਂ ਰੱਜ ਪੀਤੀ, ਖਾਲੀ ਅਜੇ ਤਿਕਰ ਕਿਉਂ ਹੈ ਜਾਮ ਮੇਰਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਜੈ ਬਜ਼ੁਰਗ ਉਸਤਾਦ ਕਾਮਲ ਕਰਮ ਕਰਨ ਤਾਂ ਮਿੱਟੀ ਅਕਸੀਰ ਹੋਵੇ, ਨਜ਼ਰ ਮਿਹਰ ਦੀ ਨਾਲ ਜੇ ਕਦੀ ਤੱਕੋ, ਚੇਲਾ ਤੁਸਾਂ ਦਾ ਖਲਕ ਦਾ ਪੀਰ ਹੋਵੇ, ਮੇਰੇ ਹੱਥ ਕਮਾਨ ਫੜਾਓ ਐਸੀ, ਲਗਾ ਹਦਫ ਤੇ ਸ਼ੇਰ ਦਾ ਤੀਰ ਹੋਵੇ, ਤੁਸੀਂ ਰੂਹ ਦੇ ਰੋਗ ਦੇ ਹੋ ਵੈਦੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਬਾਲਕਾ ਕਿਵੇਂ ਦਲਗੀਰ ਹੋਵੇ। ਹੋਣਾ ਲੈਲਪੁਰੋਂ ਪਰਤਨਾ ਬਿਨੇ ਮਿਲਿਓ, ਤੁਹਾਡਾ ਦੋਸ਼ ਨਹੀਂ ਮੇਰੇ ਨਸੀਬ ਦਾ ਏ, ਦੂਰ ਬੈਠ ਕੇ ਕਰੇ ਇਲਾਜ ਜਿਹੜਾ, ਇਹ ਵੀ ਮੌਜਜ਼ਾ ਕਿਸੇ ਤਬੀਬ ਦਾ ਹੈ। ਜਿਹਨੂੰ ਚਾਹੇ ਉਹ ਵਸਲ ਦਾ ਦੇ ਸ਼ਰਬਤ, ਕਰਨਾ ਫੈਸਲਾ ਕੰਮ ਹਬੀਬ ਦਾ ਏ, ਮਰਜ਼ੀ ਆਪਣੀ ਦਾ ਮਾਲਕ ਆਪ ਹੈ ਉਹ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਦਖਲ ਰਕੀਬ ਦਾ ਏ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਅਮੀਨ ਧਰੋ ਕੀਤਾ, ਮੇਰ ਰਾਈ ਨਹੀਂ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਅਮੀਨ ਧਰੋ ਕੀਤਾ, ਸਾਨੂੰ ਸ਼ੇਖਪੁਰ ਜਾਣ ਦਾ ਦੱਸਿਆ ਨਾ, ਬੱਦਲ ਆ ਗਿਆ ਸੀ ਚੜ ਕੇ ਰਹਿਮਤਾਂ ਦਾ, ਸਾਡੇ ਰਕਣਾ ਵਿੱਚੋਂ ਵਸਿਆ ਨਾ, ਗੈਰਾਂ ਨਾਲ ਮੁਕਾਲਮੇ ਯਾਦ ਕੀਤੇ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਉਹ ਬੋਲਿਆ ਹੱਸਿਆ ਨਾ, ਨੂਰ ਰਹਿ ਗਿਆ ਦੌੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਾਡੀ, ਜਿਹਨੇ ਲੱਖ ਸਵਾਰ ਕੇ ਕੱਸਿਆ ਨਾ। ਜਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਬੇਸ਼ੁਮਾਰ ਨਜ਼ਮਾਂ। ਇੱਕ ਬੜੀ ਨਜ਼ਮ ਮਸ਼ਹੂਰ ਆ, ਗੁਰੂਆ ਤੈਨੂੰ ਸਦਾ ਸਲਾਮ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਲਿਖਦੇ ਨੂਰ ਕਪੂਰਥਲਵੀ ਸ਼ਾਹ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ, ਗੁਰੂਆ ਤੈਨੂੰ ਸਦਾ ਸਲਾਮ, ਤੂੰ ਜੋ ਮਰਜੀ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿ ਲੈ, ਤੇਰੇ ਅਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ ਗੁਲਾਮ, ਗੁਰੂਆ ਤੈਨੂੰ ਸਦਾ ਸਲਾਮ।
ਸਾਡੀ ਬੁਲਬਲੇ ਵਾਂਗ ਹਯਾਤੀ ਤੈਨੂੰ ਹਾਸਲ ਹੋਇਆ ਦਵਾਮ ਗੁਰੂਆ ਤੈਨੂੰ ਸਦਾ ਸਲਾਮ ਸ਼ੌਕ ਪੰਜਾਬੀ ਅਦਬ ਦਾ ਘੋੜਾ ਜਿਸ ਦੀ ਤੇਰੇ ਹੱਥ ਲਗਾਮ ਗੁਰੂਆ ਤੈਨੂੰ ਸਦਾ ਸਲਾਮ ਤੂੰ ਕਿਉਂ ਚਿੜੀਆਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਲੱਗੇ ਬਾਜ਼ਾ ਆਪਣਾ ਵੇਖ ਮੁਕਾਮ ਗੁਰੂਆ ਤੈਨੂੰ ਸਦਾ ਸਲਾਮ ਸ਼ਾਇਰ ਸੋਚ ਕੇ ਸ਼ੇਰ ਬਣਾਵਣ ਤੈਨੂੰ ਹੁੰਦਾ ਏ ਇਲਹਾਮ ਗੁਰੂਆ ਤੈਨੂੰ ਸਦਾ ਸਲਾਮ ਉੱਥੇ ਤੱਕ ਨਾ ਪਹੁੰਚੇ ਸਾਡੀ ਜਿੱਥੇ ਗੂੰਜੇ ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਗੁਰੂਆ ਤੈਨੂੰ ਸਦਾ ਸਲਾਮ ਗੋਪੀਆਂ ਨਾਲ ਜੋ ਕਰੇ ਤਮਸਕਰ ਤੂੰ ਏ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਮਨਾਰੀ ਸ਼ਾਮ ਗੁਰੂਆ ਤੈਨੂੰ ਸਦਾ ਸਲਾਮ ਚਿੜਕ ਸਵਾਲੀ ਨੂੰ ਨਾ ਮਾਰੋ ਦੇ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਜੇ ਇਨਾਮ ਗੁਰੂਆ ਤੈਨੂੰ ਸਦਾ ਸਲਾਮ ਪੀਣ ਪਲਾਉਣ ਦੀ ਮਹਿਫਲ ਮੁੱਕੀ ਟੁੱਟ ਗਏ ਸਣੇ ਸਰਾਹੀ ਜਾਮ ਗੁਰੂਆ ਤੈਨੂੰ ਸਦਾ ਸਲਾਮ ਨੂਰ ਤੇਰੇ ਜਾਵੇ ਬੁਲਹਾਰੀ ਉਹ ਹੈ ਫਰਜ਼ ਤੇ ਤੂੰ ਹੈ ਬਾਮ ਗੁਰੂਆ ਤੈਨੂੰ ਸਦਾ ਸਲਾਮ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਨਜ਼ਮ ਲਿਖੀ ਬੜੀ ਮੁਹੱਬਤ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸਤਾਦ ਸ਼ਾਹ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਪੜਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਸ਼ਾਹ ਸਾਹਿਬ ਪੀਰੀ ਮਰੀਦੀ ਵੀ ਕਰਦੇ ਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਨਜ਼ਮ ਲਿਖੀ ਫਾਰਸੀ ਉਰਦੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਜ਼ਸ਼ ਦੀ ਤੇ ਉਹ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਸੁਣ ਕੇ ਹੋਈ ਹੈ ਬੜੀ ਨਾ ਉਮੀਦੀ ਬੁਖਾਰੀ ਵੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਪੀਰੀ ਮੁਰੀਦੀ ਬਿਨਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਪੂਰਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਮਤਲਬ ਕਿ ਰੁਸ਼ਦੋ ਹਦਾਇਤ ਹੈ ਉਨਸਰ ਕੁਲੀਦੀ ਤਬੀਤਾਂ ਦਾ ਲਿਖਣਾ ਨਹੀਂ ਤੇਰੀ ਸ਼ੋਭਾ ਬਬੀਅਤ ਕੁਜਾ ਤੂੰ ਰਸੀਦੀ ਤੂੰ ਇੱਜ਼ਤ ਤੇ ਰੁਤਬੇ ਚ ਕਮ ਤੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਨਜਮ ਸਾਰ ਬਾਰ ਫਲਕ ਤੂੰ ਮੀ ਦਮੀਦੀ ਮੈਂ ਬੱਚਾ ਵਾ ਤੇਰਾ ਤਦੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਮਤਾਂ ਰੋਕ ਲੈ ਤੂੰ ਈਦ ਨੂੰ ਮੇਰੀ ਈਦੀ ਬੜਾ ਲੰਮਾ ਖਾਤੀ ਕਿ ਸ਼ਾਹ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਖਾਤਾ ਰਿਟਰਨ ਦਿੱਤਾ ਮਨਜ਼ੂਮ ਤੇ ਕੰਮ ਚੱਲਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ ਤਾਂ ਚਿੱਠੀ ਮੈਨੂੰ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਸੀ ਮੇਰੇ ਤਾਏ ਚ ਪਾ ਦੇ ਜਾ ਕੇ ਸ਼ਾਹ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਨਵੀਰ ਬੁਖਾਰੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਹਯਾਤੀ ਦੇ ਬਾਕੀ ਸ਼ਾਇਰੀ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਬਹੁਤ ਲਿਖ ਚੁੱਕਿਆ ਉੱਤੇ ਤੇ ਮੈਂ ਤੇ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੀ ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਸ਼ੇਰ ਦੋ ਤਿੰਨ ਉਹਨਾਂ ਸੁਣਾ ਕੇ ਦੇ ਗਏ ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾ ਕਿਹਦੇ ਸ਼ੇਰ ਤੇ ਕਿਹਦੇ ਗੀਤ ਗਜ਼ਲਾਂ ਸਭੋ ਤੇਰੀਆਂ ਹਨ ਕਹਾਣੀਆਂ ਵੇ ਹਰਫ ਕੀ ਨੇ ਤੇਰੀਆਂ ਮੂਰਤਾਂ ਵੇ ਮਾਨੇ ਕੀ ਨੇ ਤੇਰੀਆਂ ਹਾਣੀਆਂ ਵੇ ਤੇ ਅੱਗੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਸਿਗਰਟ ਦਾ ਧੂਆਂ ਕਮਰੇ ਅੰਦਰ ਫਿਰੇ ਵਲਾਵੇਂ ਖਾਂਦਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੋਈ ਜ਼ੁਲਫਾਂ ਵਾਲਾ ਪਿਆ ਧਮਾਲਾਂ ਪਾਉਂਦਾ ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼ਾਹ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸ਼ਾਇਰੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਖੁਸ਼ਬੂਆਂ ਵੀ ਬਣਦੀ ਆ ਔਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਬਣਦੀ ਰਹੇਗੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਾਫਾਨੀ ਬੋਲ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜ਼ਿੰਦਾ ਰਹਿਣਗੇ ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਚੰਦ ਸ਼ੇਰਾਂ ਤੇ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਮੁਕਾਉਣਾ ਇਹਨਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਾ ਮੈਨੂੰ ਸੁਣਿਆ ਮੁਹੱਬਤ ਨਾਲ ਕਿ ਪੂਰਾ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਸੀ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯਾਰੋ ਸੁੱਚਾ ਸ਼ਾਇਰ ਸੀ ਉਹ ਫਨਕਾਰ ਉੱਚਾ ਪੂਰਾ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਸੀ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯਾਰੋ ਸੁੱਚਾ ਸ਼ਾਇਰ ਸੀ ਉਹ ਫਨਕਾਰ ਉੱਚਾ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਰਿਹਾ ਰੁੱਝਾ ਕੀਤਾ ਦਾ ਉਸ ਵਕਾਰ ਉੱਚਾ ਸੁੱਖ ਵੰਡਦਾ ਰਿਹਾ ਉਸ ਵਿੱਚ ਦੁਖੀਆਂ ਦੁੱਖ ਦੇ ਦਿਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਉਂਦਾ ਠੰਡ ਹੈ ਸੀ ਤਗੜੇ ਮਾੜੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਸੀ ਫਰਕ ਪਾਉਂਦਾ ਕਾਣੀ ਗੰਜੀ ਨਾਲ ਉਸ ਦੀ ਵੰਡ ਹੈ ਸੀ ਕਾਣੀ ਗੰਜੀ ਨਾਲ ਉਸ ਦੀ ਵੰਡ ਹੈ ਸੀ ਪੀੜਾ ਆਪਣੀਆਂ ਸਭ ਉਹ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਉਸ ਕੋਲ ਸਨ ਜਿਹੜੇ ਦਲਗੀਰ ਬਹਿੰਦੇ ਪੀੜਾ ਆਪਣੀਆਂ ਸਭ ਉਹ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਉਸ ਕੋਲ ਸਨ ਜਿਹੜੇ ਦਲਗੀਰ ਬਹਿੰਦੇ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਵੀ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ ਕੋਲ ਉਹਦੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਹੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਤੋੜਦਾ ਕਿਸੇ ਦਾ ਦਿਲ ਭਾਵੇਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਤੋੜਦਾ ਕਿਸੇ ਦਾ ਦਿਲ ਭਾਵੇਂ ਕਰਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਚੋਬੜਾ ਮਾਰਦੀ ਗੱਲ ਉਹ ਪਰ ਕਦੇ ਨਾ ਝੱਕਦਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਸੀ ਹੱਕ ਸੱਚ ਤੇ ਖਰੀ ਵਿਹਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਗਈ ਖੁਸ਼ਬੂ ਉਹਦੀ ਵੀਰ ਸਬਾਈ ਤੋਜੋ ਦਿਓ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਗਈ ਖੁਸ਼ਬੂ ਉਹਦੀ ਜਗ ਉਸ ਨੂੰ ਸਦਾ ਉਡੀਕਦਾ ਰਿਹਾ ਘੁੰਮਣ ਸਾਹਿਬ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਗਈ ਖੁਸ਼ਬੂ ਉਹਦੀ ਜਗ ਉਸ ਨੂੰ ਸਦਾ ਉਡੀਕਦਾ ਰਿਹਾ ਸੂਰਜ ਵਾਂਗੇ ਉਸ ਦੀ ਲੋ ਰਹਿਣੀ ਜੋ ਕੁਝ ਉਸ ਦਾ ਕਲਮ ਉਲੀਕਦਾ ਰਿਹਾ ਸੁੱਚਾ ਹੈ ਸੀ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਉਹ ਸੇਵਕ ਉਹ ਸੀ ਮਾਣ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਾਸੀਆਂ ਦਾ ਉਹ ਸੀ ਹੌਸਲਾ ਥੱਕਿਆ ਟੁੱਟਿਆਂ ਦਾ ਦਾਰੂ ਹੈ ਸੀ ਉਹ ਸਭ ਉਦਾਸੀਆਂ ਦਾ ਦਾਰੂ ਹੈ ਸੀ ਉਹ ਸਭ ਉਦਾਸੀਆਂ ਦਾ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਦਾ ਮੂੰਹ ਮਹਾਂਦਰਾ ਸੀ ਉਹ ਅਦਬ ਅਦੀਬ ਦਾ ਮਾਣ ਹੈ ਸੀ ਆਲੀ ਜ਼ਰਫ ਸੀ ਦੇਸ਼ ਪੰਜਾਬ ਵਾਂਗੂ ਸਾਡੇ ਹੋਣ ਦੀ ਅਣਖ ਪਛਾਣ ਹੈ ਸੀ ਅੱਖੀਂ ਵੇਖ ਕੇ ਕਿਵੇਂ ਯਕੀਨ ਕਰ ਲਾਂ ਕੋਈ ਲੱਖ ਪਿਆ ਕਵੇ ਉਹ ਮਰ ਗਿਆ ਅੱਖੀਂ ਵੇਖ ਕੇ ਕਿਵੇਂ ਯਕੀਨ ਕਰ ਲਾਂ ਕੋਈ ਲੱਖ ਕਵੇ ਉਹ ਮਰ ਗਿਆ ਏ ਉਹਦੇ ਬੈਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇਜ਼ਹਾਰ ਮੌਤ ਆਊ ਉਹ ਤੇ ਜ਼ਰਾ ਕੋ ਆਪਣੇ ਘਰ ਗਿਆ अल्लाह तबारक तआला हज़रत अल्लामा डॉक्टर सैयद तनवीर बुखारी को जन्नत में आला मुकाम दे और उनका फिजान इसी तरह जारी और सारी रखे।
खुदा रहमत को नंद आशिकाने पाक तीनत राह।